Dear students, in this video we are going to see the digestive system of cockroach. Anatomy, digestive system of cockroach. The digestive system of cockroach consists of alimentary canal and digestive glands. The alimentary canal is present in the body cavity and is divided into three regions: foregut, midgut and hindgut. The foregut includes a pre-oral cavity, mouth, pharynx and esophagus. This is in turn to opens a sac-like structure called the crop, which is used for storing food. The crop is followed by the gizzard or proventriculus, which has an outer layer of thick circular muscles and thick inner cuticle, forming 6 highly chitinous plates called teeth. Gizzard helps in the grinding of food. The midgut is short and narrow, a tube behind the gizzard, and is glandular in nature. At the junctional region of the gizzard are 8 fingers like tubular blind process called the hepatic cache or enteric. The hindgut is marked by the presence of 100 to 150 yellow-colored thin filamentous Malpighian tubules, which are helpful to removal of the excretory products from the hemolymph. The hindgut is broader than the midgut and is differentiated into ileum, colon, rectum. The rectum opens out through the anus. Digestive glands of cockroach consist of salivary glands, the glandular cells and hepatic cache. A pair of salivary glands is found in either side of the crop in the thorax. The glandular cells of midgut and hepatic gastric cache produce the digestive juices. இந்த வீடியோவில் நாம் கரப்பான் பூச்சியின் செரிமான மண்டலத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். கரப்பான் பூச்சியின் செரிமான மண்டலமானது ஜீரண மண்டலமானது உணவு குழல் மற்றும் ஜீரண சுரப்பிகளை உள்ளடக்கியது. உடற்குழியில் அமைந்துள்ள உணவு பாதை 3 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு: முன்குடல், நடுக்குடல், பின்குடல். இந்த முன்குடல் பகுதியில் வாய், தொண்டை, பாரிங்ஸ், தொண்டைக்குழி மற்றும் உணவு குழல். இது உணவு குழலானது பை போன்ற தீனி பையில முடிவது, கிராப். உணவை சேமிப்பதற்கு இந்த பையானது உதவுகிறது. இந்த தீனி பையை தொடர்ந்து அரைவைப்பை, கிசட் அல்லது ப்ரோவென்ட்ரிகுலஸ். இந்த பையுடைய வெளி அடுக்கு எப்படி இருக்குன்னா தடித்து வட்ட தசை, உள்ளடுக்கான தடித்த கியூட்டிக்கல் சேர்ந்து கைட்டின் நிரம்பிய பற்கள், டீத் அப்படின்னப்படக்கூடிய அமைப்பு இருக்கு. இந்த டீத் பகுதியானது பற்களானது 6 தகடுகளை உருவாக்கியிருக்கு. அதனால தான் உணவு துகளானது நன்கு அரைவைப்பையில் அரைக்கப்படுது. அரைவைப்பைக்கு அடுத்து குட்டையான குறுகலான சுரப்புத்தன்மையுடைய நடுக்குடல், முன் நடுக்குடல், நடுக்குடல் இணைய இடத்துல 8 விரல் போன்ற நீட்சிகளை உடையன. என்னன்னா கல்லீரல் நீட்சிகள் இருக்கு. ஹெப்பாட்டிக் காக்கை ஆர் என்ட்ரிக் காக்கை. நடுக்குடல், பின்குடல், இது 2 இணைய இடத்துல 100 முதல் 150 எண்ணிக்கையிலான மஞ்சள் நிறமுடைய மெல்லிய இலை போன்ற மால்பீஜியன் குழல்கள் காணப்படுது. இவை ஹீமோலிம்ப், அதனுடைய திரவத்தில் உள்ள கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்றுவதற்கு இந்த மால்பீஜியன் குழல்கள் பயன்படுது. பின்குடல் எப்படி இருக்குதுன்னா நடுக்குடலை விட அகன்று காணப்படுது. சிறுகுடல், பெருங்குடல், மலக்குடல், இலியம், ரெக்டம், கோலம் 3 பகுதிகளை கொண்டிருக்கு. இந்த மலக்குடலானது மலைப்புழை வழியாக வெளியே திறக்குது. உமிழ்நீர் சுரப்பி மற்றும் சுரப்பு செல், சலிவரி கிளாண்ட் மற்றும் கிளாண்டுலர் செக்ரேஷன், அது கல்லீரல் நீட்சிகள், இதுதான் இந்த கரப்பான் பூச்சியின் செரிமானத்துக்கு உதவக்கூடியது. ஓரி இணை உமிழ்நீர் சுரப்பிகள், சலிவரி கிளாண்ட் 2 பக்கமும் இருக்கு. தீனிப்பையோட 2 பக்கத்துலேயும் இருக்கு, பக்கத்திற்கு ஒன்றாக. நடுக்குடலில் உள்ள சுரப்பு செல் கல்லீரல் நீட்சி சுரப்பு, இதன் வழியாக தான் இந்த ஜீரணமானது நடைபெறுகிறது. அடுத்து cockroach respiratory system.
The respiratory system of cockroach is well developed compared with other terrestrial insects. That is branched tubes known as trachea. Branched tubes known as trachea open through 10 pairs of small holes called spiracles. Spiracles are stigmata. They are present on the lateral side of the body. Terminal branches of the tracheal tubules are called tracheoles, which carry the oxygen to the entire body. The spiracles open and close by the valves regulated by sphincter. Sphincter are the spiracular muscles. Each tracheole is filled with a watery fluid through which the exchange of gases takes place. During high muscular activity, a pair of fluid is drawn into the tissues and enabled to more oxygen intake and rapid diffusion. The passage of air in the tracheal system is spiracles to trachea. Then trachea to tracheoles, tracheoles to tissues. கரப்பான் பூச்சியோட சுவாச மண்டலம், அதாவது பெரிப்ளனேட்டா அமெரிக்கானா. கரப்பான் பூச்சியின் சுவாச மண்டலமானது தரைவாழ் பூச்சி இனங்கள் அனைத்தை விட மிக சிறப்பான ஒரு வளர்ச்சி. பூச்சிகளில் இருக்கக்கூடியதிலே மிக சிறப்பான வளர்ச்சியுடைய சுவாச மண்டலம். இதோட சுவாசம் பல கிளைகளை கொண்ட மூச்சுக்குழல்கள். மூச்சுக்குழல்களில் பக்கவாட்டில் 10 துளைகளோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இதுக்கு பேர் ஸ்பைரக்கல்ஸ்ன்னு பேர். இந்த தெராக்சிக் ஸ்பைரக்கல்ஸ் அல்லது ஸ்டிக்மேட்டா. இதுக்கு என்ன, இதை மூச்சுக்குழலில் பக்கவாட்டில் இணைந்திருக்கு. இது சுவாச துளைகளை திறக்கவும் மூடவும் இதுக்கு வால்வுகள் இருக்குது. இந்த வால்வு எப்படி இயங்குதுன்னா சுருக்கு தசைகள் மூலமாக இயங்குது. மூச்சுக்குழல் பல கிளைகளாக பிரிந்து அதுக்கப்புறம் சிறு சிறு நுண்குழல்களாக மாற்ற அடையுது. அப்படி இந்த நுண்குழல்களுக்கு பேர் ட்ரக்கியோல்ஸ். சின்ன 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 நுண்குழல்களுக்கு பேர் ட்ரக்கியோல்ஸ். மூச்சு நுண்குழல்கள் முழுவதும் என்ன இருக்குன்னா நிறமற்ற திரவம், ஹீமோலிம்ப், இது ஃபுல்லாக நிரப்பப்பட்டிருக்கு. இந்த திரவத்தின் வழியாக தான் காற்று பரிமாற்றம் நடைபெறும். இப்போ உடல் தசை அதிகமாக செயல்படுதுன்னா அந்த தசைகளுடைய தேவையை ஈடு செய்வதற்கு, ஆக்சிஜன் தேவையை ஈடு செய்ய இந்த திரவம் திசுக்களுக்குள் செல்வதால் ஆக்சிஜன் விரவல் வேகமாக துரிதமாக நடைபெறுகிறது. எப்படி சுவாச மண்டலத்தில் காற்று செல்லுதுன்னா ஸ்பைரக்கல், மூச்சுக்குழல்கள், அதாவது மூச்சு நுண்குழல் டு திசுக்கள். இவ்வாறு கரப்பான் பூச்சியின் சுவாச மண்டலமானது செயல்படுகிறது. Next, circulatory system of Periplaneta americana. Periplaneta americana has an open type of circulatory system. That is, blood vessels are poorly developed and opens into a hemocoel, in which the blood or hemolymph flows freely. Visceral organs located in the hemocoel and bathed in the blood. The hemolymph is colorless and consists of plasma and line hemocytes, which are phagocytic. Underline the word phagocytic in nature. That is, swallowing the cells. Heart is elongated in the tube, with the muscular wall lying mid-dorsally beneath the thorax. The heart consists of 13 chambers with ostia on either side. The blood from the sinuses enters into the heart through the ostia and it's bumped anteriorly to the sinuses again. The triangular muscles that are responsible for the blood circulation. In the cockroach, that muscles are known as alary muscles. Triangle muscles are known as alary muscles.
One pair of these muscles is found in each segment on either side of the heart. In cockroach, there is accessory pulsatile vesicle at the base of each antenna, which also pumps the blood. கரப்பான் பூச்சியுடைய சுற்றோட்ட மண்டலமானது திறந்த வகை சுற்றோட்ட மண்டலம். இதில் வந்து நாளங்கள் சரியாக வளர்ச்சி அடையாமல் இருக்குது. உடற்குழி முழுவதும் ஈமோலிம்பு தடை இல்லாமல் ஓடிட்டுருக்கு. கரப்பான் பூச்சியினுடைய உள்ளுறுப்புகள் அனைத்தும் வந்து உடற்குழியில் ஹீமோசில், அந்த உடற்குழி திரவத்தில் தான் மிதக்குது. இந்த ஹீமோலிம்பானது பொதுவாக வந்து பிளாஸ்மா எனக்கூடக்கூடிய செல் விழுங்கும் பொருள் பாகோசைட்டிக்காக இருக்குது. ஹீமோலிம்ப் எப்படி இருக்குன்னா பாகோசைட்டிக், அதாவது செல் விழுங்கக்கூடிய தன்மையுடைய இரத்த செல்கள் இதில் இருக்குது. ஹீமோசைட்ஸ், தட் இஸ் நோன் அஸ் பாகோசைட். கரப்பான் பூச்சியினுடைய இதயமானது தசைச்சுவர் நீண்ட குழலாக மார்பு பகுதி முதல் வயிறு வரை நீண்டிருக்கு. இதயம் வந்து 13 அறைகளை உள்ளடக்கியது. ஒவ்வொரு அறையிலையும் 2 புறத்துலேயும் ஆஸ்டியா எனப்படக்கூடிய துளைகள் காணப்படுது. உடற்குழியில் இரத்தமானது இந்த ஆஸ்டியாக்கள் வழியாக தான் இதயத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சு மீண்டும் மேல் நோக்கி உள்குழிகளுக்குள் செலுத்தப்படுது. ஒவ்வொரு கண்டத்திலையும் இதயத்தில் 2 பக்கத்துலேயும் ஒரு ஜோடி முக்கோண வடிவ ஆலரி தசைகள், மொத்தம் 13 பேர்ஸ் இருக்கு ஆலரி மசில்ஸ். இந்த தசைகள் தான் இரத்த ஓட்டத்துக்கு மிக முக்கிய காரணம். கரப்பான் பூச்சியோடைய உணர்கொம்பு நீச்சி இருக்குல்ல, அதோட அடியில் துடிக்கும் பை பல்சாட்டைல் வெசிக்கிள், இதுதான் ரத்தத்தை என்ன செய்யுதுன்னா பாய்ச்சுது. Nerve system of cockroach. The nerve system of cockroach consists of a nerve ring, ganglionated double ventral nerve cord, subesophageal ganglion, circumesophageal connectives, and double ventral nerve cord. The nerve ring is present around the esophagus, and a head capsule is formed by the supraesophageal ganglion, that is called as a brain. The brain is mainly sensory and endocrine center, and it is lies above the esophagus. Subesophageal ganglion is the motor center that controls the movements of the mouth parts, leg and wing. It lies below the esophagus and formed by the fusion of the paired ganglia of mandibular, maxillary and labial segments of the head. A pair of circumesophageal connectivities is present around the esophagus, connecting the supraesophageal ganglia with the subesophageal ganglion. The double ventral nerve cord is solid, ganglionated, and arises from the subesophageal ganglion and extends up to the 7th abdominal segment. 3 thoracic ganglia are present, one in each thoracic segment, and 6 abdominal ganglia in the abdomen. In cockroach, the sense organ are antennae, compound eyes, labrum, maxillary bulbs, and the labial bulbs and anal cerci. The receptor for touch is located in the antenna. Maxillary bulbs and cerci. The receptor for smell is found in the antenna. The receptor for taste is found in the pulps of the maxillary and labium. The microreceptors are found in the 4 tarsal segments of the legs. The receptor of chondrial is found in the anal cerci with response to the air or earthborne vibrations. The photoreceptors of the cockroach consist of a pair of eyes at the dorsal surface of the head. Each eye is formed of about
2000 symbol is called ommatidia. And that is singular in ommatidium, plural ommatidia, through which the cockroach can receive the several images of an object. This kind of vision is known as mosaic vision. Underline the word and note word mosaic vision, with more sensitivity but less resolution. கரப்பான் பூச்சியினுடைய நரம்பு மண்டலம். கரப்பான் பூச்சி நரம்பு மண்டலமானது உணவு குழல் மேல் நரம்பு திரள், சுப்ரா ஈசோபாகியல் கேங்லியான். அடுத்து மூளை, உணவு குழல், நரம்பு செல், உணவு குழல் சூழ் நரம்பு வளையம், சர்க்கம், ஈசோபாகியல் ரிங் மற்றும் நரம்பு செல் திரள்களை கொண்ட வயிற்றுப்புற இரட்டை வட நரம்பு வடம், கேங்லியனேட்டட் டபுள் வென்ட்ரல் நர்வ் கட், இதெல்லாம் உள்ளடக்கியது. மூளை அல்லது உணவு குழலானது மேல் நரம்பு திரட்சி, அதை அந்த நரம்பு செல்லானது இதுதான் உணர்வை அறியக்கூடிய உறுப்பாகவும் சென்சரி ஆர்கன், நாளமில்லா சுரப்பியுடைய மையமாகவும் பணியாற்றும். இங்கு மையமாக செயல்படக்கூடிய தொண்டை, அதுக்கு கீழே உள்ள நரம்பு செல், வாய் உறுப்புகள், கால்கள், இறக்கைகளின் இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்துகிறது. அடுத்து அரைவை தாடை, துருவத்தாடை, இது ரெண்டும் கீழ் உதட்டு கண்டகத்தில் இருக்கு. இணை நரம்பு திரள்கள் இணைந்து உணவு குழல் கீழ் நரம்பு செல் திரளை உருவாக்கியிருக்கு. உணவு குழல் மேல் நரம்பு திரள் மற்றும் உணவு குழல் கீழ் நரம்பு திரள் ஆகிய இரண்டு ஓரிணை நரம்பால் இணைக்கப்பட்டு உணவு குழல் சூழ் நரம்பிணைப்பு என அழைக்கப்படுது. வயிற்றுப்புற மையக்கோட்டில் செல்லக்கூடிய நரம்பு செல் திரள்கள் இரட்டை நரம்பு வடமானது எப்படி இருக்குன்னா திடமானது, உணவு குழலுக்கு கீழ் நரம்பு செல் திரள்களிலிருந்து தொடங்கும். இந்த நரம்பு இரட்டை நரம்பு வடமானது 7வது வயிற்று கண்டம் வரை நீண்டிருக்கு. 3 மார்பு கண்டங்கள்லையும் ஒரு நரம்பு செல் திரளும், வயிற்று பகுதியில் 6 நரம்பு செல் திரள்களும் இருக்கு. கரப்பான் பூச்சியோட உணர்கொம்பு நீட்சி, நீட்சி, கூட்டுக்கண்கள், மேலுதடு, துருவத்தாடை, கீழ் உதடு நீட்சி, மலப்பிளை தண்டு, இதெல்லாமே உணர் உறுப்பாக செயல்படுது. உணர்கொம்பு நீட்சிகள், துருவத்தாடைகள் நீண்டு மலப்பிளை தண்டு ஆகியவற்றில் தொடு உணர்விகள், இதெல்லாம் திக்மோ ரிசப்டாஸ் இருக்கு. ஸ்மெல், மனங்களை நுகரக்கூடிய உணர்வி எங்கே இருக்குன்னா கொம்பு நீட்சியில் இருக்கு. சுவையை உணரக்கூடியது எங்கன்னா அரவை தாடையில் இருக்கு. அப்புறம் கீழுதட்டுலையும் சுவையை உணரக்கூடிய உணர்விகள் இருக்கு. கால் எல்லாத்துலேயும் 4 கால் கணுக்களில் வெப்ப உணர்விகள் தெர்மோ ரிசப்டாஸ் இருக்கு. அடுத்து காற்று மற்றும் நில அதிர்வுகளை உணரக்கூடிய கார்டோனல் ரிசப்டார். இந்த உணர்விகள் மூலமாக கார்டோனால் உணர்விகள், கார்டோனால் ரிசப்டார், மலப்பிளை தண்டுகள் அமைந்திருக்கு. இந்த கரப்பான் பூச்சியின் தலையின் முதுகுப்புற பரப்பில் அமைந்துள்ள ஓரினை கூட்டு கண்களுடைய ஒளி உணர்வியாக செயல்படுது. போட்டோ ரிசப்டார் ஆர்கன். ஒவ்வொரு கண்லையும் 2000 எளிய கண்களான ஒமட்டிடியா காணப்படுது. கரப்பான் பூச்சி பொருளை பல பிம்பத்தை உணருது. இந்த பார்வைக்கு பேர் மொசைக் பார்வைன்னு பேர். ஆனால் அது முழுமையற்ற பகுதி பார்வை. இந்த பார்வையில் உணர்தன்மை அதிகம் இருக்கும், ஆனால் குறைவான தெளிவு திறன் கொண்டதாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட், எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம். The Malpighian tubules are the main excretory organs of the cockroach, which help in the eliminating of nitrogenous waste from the body in the form of uric acid. Cockroach excretes the uric acid, so it is uricotelic. Underline the word uricotelic. In addition, fat body, nephrocytes, cuticle and uricose glands are also excretory in function. The Malpighian tubules are thin, long, filamentous, yellow-colored structures attached at the junction of the midgut and hindgut. Already we saw that. These are about 100 to 150 number, are present in 6 to 9 bundles. Each tubule is lined by the glandular and ciliated cells. Then the waste is excreted out through the hindgut. Glandular cells of the Malpighian tubules absorb water, salts and nitrogenous waste from the hemolymph and transfer them into the lumen of the tubules.
The cells, that is the tubules, absorb the water and certain inorganic salts. By the contraction of the tubules, hydrogenous waste is pushed into the ileum. Where more water is reabsorbed, it moves into the rectum and almost solid uric acid excreted along with the fecal matter. அதாவது கரப்பான் பூச்சியோட கழிவு நீக்க மண்டலமானது முதன்மை கழிவு நீக்க உறுப்பா இந்த மால்பிஜியன் டியூபியூல் நுண்குழல் செயலாற்றுது. உடலில் உள்ள நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருளான யூரிக் அமிலத்தை இது யூரிக் அமில வடிவத்தில் வெளியேற்றதுனால இது யூரிகோட்டெலிக்குன்னு சொல்கிறோம். இந்த உயிர்கள் யூரிகோட்டெலிக். கூடுதலாக கொழுப்பு, நெப்ரோசைட், கியூட்டிக்கிள், யூரிகோஸ் இது எல்லாமே இந்த சுரப்பிகள் எல்லாமே கழிவு நீக்கத்துக்கு உதவுது. எதெல்லாம்னா நெப்ரோசைட்டு, கியூட்டிக்கிள், யூரிகோஸ். மால்பிஜியன் நுண்குழல்கள் பொதுவாக எப்படி இருக்குன்னா மெல்லிய நீண்ட நூல் இலை போல காணப்படுது. மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்குது. இந்த குழல்கள் உணவு பாதையிலேருந்து நடுக்குடல் மற்றும் பின்குடல் சந்திக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்குது. எண்ணிக்கையில் 100லேருந்து 150 வரை நுண்குழல் இருக்குது. 6லேருந்து 9 கற்றை தொகுப்புகளாக இருக்குது. ஒவ்வொரு நுண்குழலும் சுரப்பு செல்கள், சிலியேட்டட் செல்ஸ் இருக்குது, குற்றிலை செல்களை கொண்டது. இதால் சேகரிக்கப்படக்கூடிய கழிவுகள் பின்குடல் வழியாக வெளியேற்றப்படுது. மால்பிஜியன் நுண்குழலில் உள்ள சுரப்பு செல்கள் நீர், உப்பு, கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்ற நைட்ரஜன் கழிவுகளை ஹீமோலிம்ப்லேருந்து அதோட ரத்தத்திலேருந்து பிரித்தெடுத்து நுண்குழல் உட்பகுதிக்கு அனுப்புது. இந்த நுண்குழல் செல் நீர் மற்றும் கனிம உப்புக்களை மீண்டும் உறிஞ்சுது. அதே சமயத்தில் நுண்ணிலைகள் சுருங்கும் போது நைட்ரஜன் கழிவு சிறுகுடல் பகுதி கடத்தப்பட்டு அதிகப்படியான நீர் உறிஞ்சப்படுது. திரும்ப மீதமுள்ள கழிவு பொருள் மலக்குடலுக்கு, ரெக்டத்துக்கு வருது. அங்கே போய் திடத்தன்மையுடன் பெற்ற யூரிக் அமிலமாக மலக்கழிவுகளோடு சேர்ந்து என்ன செய்யப்படுதுன்னா வெளியேற்றப்படுது.